وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کینسر کا مریض ہے جی. بات نہیں کون ہے اس بولی. کے؟ اچھا اچھا کوئی نہیں, دھیان رکھیں. کوئی نہیں. چلو مجھے تو ترس آتا ہے, دیکھا ہی نہیں جاتا ان کی طرف. بڑی What makes this particular hospital different from others, such as Mayo, is that here, so they claim, the poor are able to be treated completely free of charge on a first-come, first-served basis. This has not happened in Pakistan before. ایسا کیسے ہی ہے. یہ counters that مریض register ہوں گے. Even though building work is still in progress, many departments have opened so that patients are already admitted for diagnosis and treatment. The latest scanning equipment is imported from the United States and Europe. The intention is that once these facilities become operational, the revenue they generate will help to subsidize those patients who cannot afford treatment. So the patient And the ray comes from here. comes out from here, Okay. yeah, radiation. And this is, of course, the walls are quite thick, 7 feet thick, I'm told. It's to prevent, huh? At Is that least, it? at least that. At least. To prevent radiation leakage. Prevent. Okay. And We'll what is probably the, need the more. average duration for treatment for a single dose? Normally 5 minutes, 6 minutes. It depends on the fields, how many fields we are giving to the patient. That's right. How much it cost? Depending on what options you have on the machine, can cost from $1 to $2 million. That's pretty good. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہوں. پھر سے میری عدالت میں پیشیاں ہیں. نکلنے سے پہلے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آئی ایس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ادارے کی توہین کر دی, فوج کی توہین کر دی, کہ ایک آفیسر کا نام لے دیا, انٹیلیجنس آفیسر کا, جس نے 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. آئی ایس پی آر صاحب ذرا میری غور سے بات سنیں. عزت صرف ایک ادارے کے نہیں ہے, عزت قوم میں ہر شہری کی ہونی چاہیے. اس وقت قوم کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں. 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے. مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس آدمی نے 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, اور جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ وہ آدمی تھا, اور اس کے ساتھ ایک پورا ٹولہ ہے. اور اس کے ساتھ کون ہے وہ بھی سب قوم کو پتہ ہے. آج سوشل میڈیا کے زمانے میں سب کو پتہ ہے وہ کون ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک ملک کا ایکس پرائم منسٹر, کیونکہ اس آدمی کا نام آ گیا, میں اپنا ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا؟ پتا تو سچ اور جھوٹ تب چلے جب انویسٹیگیشن ہوتی, ایف آئی آر اس کے خلاف ہوتی, انویسٹیگیشن ہوتی. اگر یہ بے قصور تھا سامنے آ جانا تھا. اتنا طاقتور شخصیت کہ میں ایکس پرائم منسٹر اپنی پنجاب کی حکومت ہوتے ہوئے ہم انویسٹیگیشن ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں دے سکے. اس کے بعد پنجاب کی حکومت کی جے آئی ٹی 2 پولیس آفیسر نے جنہوں نے اس کے کہنے پہ ریکارڈ کیا تھا اس کی سٹیٹمنٹس نوید شوٹر کی, ہم 2 آفیسر جو ریکارڈ کیے تھے پنجاب کے پولیس آفیسر, ڈی پی او گجرات اور سی سی پی او سی ٹی ڈی, انہوں نے ہماری انویسٹیگیشن کے اندر آنے سے منع کر دیا. کون تھا پیچھے, کون اتنا طاقتور تھا؟ اس کے بعد جب انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو گیا کہ 3 شوٹر تھے, جب جے آئی ٹی میں ثابت ہو گیا کہ 3 شوٹر جنہوں نے گولیاں چلائی بنسبت جو ان کا پروپیگنڈا تھا کہ صرف ایک دینی انتہا پسند تھا, جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا گیا. 4 سی ٹی ڈی کے لوگوں نے اپنی سٹیٹمنٹ چینج کی. پروسیکیوٹر جنرل نے انویسٹیگیٹ کیا, اس نے کہا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے 4, کیونکہ انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. کون تھا ان کے پیچھے, کون اتنا طاقتور تھا؟ اور اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس, میں ثابت کروں گا کہ آئی ایس آئی نے ساری 1 رات پہلے اس کو ٹیک اوور کیا. ثابت کروں گا کہ سی ٹی ٹی کے کپڑوں کے اندر
और वकला के कपड़ों के अंदर ISI थी वहां। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा, जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था ISI का वहां? साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए, और पीछे यही आदमी था। इसी आदमी का नाम और इन जो टोला था उनका नाम अरशद शरीफ की वालदा ने अरशद शरीफ के कत्ल पे लिखा। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई किसी की जुर्रत नहीं थी कि आगे बढ़े, क्योंकि ये मुकद्दस गायें हैं, कानून से ऊपर हैं। ISPR साहेब जापे के दारा अपनी काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करता है। एक जो इदारा करप्ट लोगों को, 2 नंबर लोगों को पकड़ता है, वो इदारा मजबूत होता है। अगर शौकत खाने में कोई डॉक्टर गलत काम करे या कोई भी करे, हम एक्शन लेते हैं, हमारी इदारे की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये क्या आपने बनाया हुआ है कि जो नाम ले तो जनाब फौज को बुरा भला कहे? मेरी फौज है, मेरा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, सिर्फ हमारी फौज है। हमें उससे शायद आपसे ज्यादा ख्याल हो। ये जो हरकतें करना कि जी जो तनकीद करे उसको आप मुंह बंद कर दें, ये आप नुकसान पहुंचा रहे हैं इदारे को। और मैं ये भी आज कह दूं, ये जो आज मैं जा रहा हूं, वहां कोई पुलिस और रेंजर्स और FC इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूं जाने के लिए। कोई ये सारा इस्लामाबाद में इतना खर्चा करना कि जी कोई पता नहीं कौन सा इस मुल्क का कोई बड़ा कोई मुजरिम आ रहा है, मेहरबानी करें, हमें कोई इस तरह का ड्रामा ना करें, सीधी तरह वारंट दें। कोई मेरे पर केस नहीं है, कोई इस वक्त केस नहीं है, लेकिन मैं मेंटली ज़हनी तौर पे तैयार हुआ हूं कि जेल में डालना है, मैं तैयार हूं जेल में जाने के लिए, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। दूसरी चीज, ये जो इसने डर्टी हैरी ने जो प्लान बनाया हुआ और टोला है इसके साथ, और मैं फिर कहता हूं सोशल मीडिया देखें, सबको पता है कौन कौन इसके साथ है। मैं, अगर अल्लाह ने इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन मेरा आज सवाल यह है कि क्या आप लोग तैयार हैं, जिनकी 5-6 उंगलियां घी में हैं, जो इक्तदार के मजे ले रहे हैं, जो पैसे बना रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं NRO लेके, क्या आप सब तैयार हैं? क्या हो सकता है कि इतनी ज्यादा कौम ना सड़कों पर निकले, लेकिन ये भी हो सकता है कि श्रीलंका में जो हालात थे, आज ब्लूमबर्ग कहता है, दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के उससे ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। तो अगर ये फट गई कौम, तो आप सबको अपने आप को बचाना, छुपते फिरेंगे आप। ये जो सारे बादशाहत बनी हुई है, ये जो पैसे बन रहे हैं, सारा कुछ धुल जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूं। और मैं ये भी आखिर में कह दूं कि अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे, इन डफर्स के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए, क्योंकि मैंने कि इस मुल्क से बाहर तो जाना नहीं है, लेकिन इस तरह के गुलाम, इनकी गुलामी से मौत बेहतर है। काबिले फख्र है वो माँ जिसने इस बेटे को जन्म दिया, और काबिले फख्र है ये बेटा जो कहता है मैं झुकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं, मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा। इस कौम पे अल्लाह का एक एहसान है इमरान, जुल्मों सितम के कहर के इस दौर में देखो, हक का अलम उठा के खड़ा शान से इमरान। ये दास्तानी जबर है पर किस्सा मुख्तसर है, अब जानिबे मंजिल ही इस कौम का सफर है। नहीं जमना मारे कोई इमरान खान दे नाल दा, आज मोटर में भी कमी होगी, कोई शेर लगते जा रहा है, इंशाल्लाह वापस आवेगा, इंशाल्लाह वापस आवेगा। आज़ादी के इस बाप का उन्वान है इमरान, इस कौम पे अल्लाह का एक एहसान है इमरान। जो इंसाफ है वो इंसानों को आजाद कर देता है। जो नाइंसाफी है, ये एक मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो जुल्म नाइंसाफी का है, मेरिट खत्म हो जाती है माशरे से। माशरे में मेरिट खत्म हुई
माशरा कभी ऊपर मुकाबला दुनिया का कर ही नहीं सकता। सोए हुए जहनों पे आगही की दस्तक दी, सोचों को उभारा, दी परवाज को बुलंदी। जब इलामा इकबाल कहता है कि परवाज में कुताही ना आए, तो कुताही तब आती है जब इंसान गुलामी करता है। कभी गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, सिर्फ एक आजाद इंसान बड़े काम कर सकता है। इकबाल की खुदी के पैगाम को फैलाकर अल्लाह ने फिर आप पे कैपेसिटी दी है, जिस तरह इकबाल ने कहा सितारों के आगे जहान और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। एक सितारे पे पहुंचे हो उसके बाद आगे चलो। इस कौम के जवां को शाही की सिफ्त दी, इस अहद का तो तू ही सुल्तान है इमरान। इस कौम पे अल्लाह का एक एहसान है इमरान। जो कैद तुझे करके पाबंद समझते हैं वो नफ्स के कैदी हैं, तू आज़ाद है इमरान। इस कौम पे अल्लाह का एक एहसान है इमरान। बेयकीनी की फिजा में हुआ यकीन सा पैदा, सदियों में होता है कोई इमरान सा पैदा। देखो पाकिस्तानियों, ये अपना ईमान मजबूत करो, याद रखो अल्लाह के हाथ में जिंदगी मौत है। तुम मौत का टाइम इधर उधर नहीं कर सकते। ये खौफ खत्म कर दो मौत का। मैं सच्चा हूं, मैं सच के लिए खड़ा हूंगा, मैं सच के लिए जान दे दूंगा, मुझे कोई नहीं सच से हटा सकता। ये है हमारा ईमान, और ये एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। इस ईमान पे मैं चलता हूं, इसलिए तो इंसानों के खिलाफ खड़ा हूं, सारे वक्त के फिरौनों के सामने खड़ा हुआ हूं। मेरा नस्बुलैन है, इया कना बदो व इया कज़ नस्ताईन। अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं। जिहाद क्यों अल्लाह ने हमारे पे फर्ज किया है? क्योंकि अल्लाह कहता है जब तुम जुल्म और नाइंसाफी देखो तो तुम्हारे पे फर्ज है इंसानों कि उसका मुकाबला करो, उसके सामने खड़े हो, जालिम का मुकाबला करो। मुझे अल्लाह ने इतना ज्यादा दिया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए कुछ करूं जिनको अल्लाह ने नहीं दिया। मैं तो पॉलिटिक्स में आया इसलिए हूं। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जितना आप इसने इस नौजवान ने ऐसा जबरदस्त इसने हम पढ़ी है, जितना आप अल्लाह के करीब जाते रहेंगे आपकी परवाज ऊपर होती जाएगी। जितना आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करेंगे और उसकी रास्ते पे चलेंगे, आपका अज़मत का सितारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये याद रखें, हर इंसान के अंदर, हम हर सब में अल्लाह ने सलाहियत दी है कि हम जो चाहते हैं हम बन सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है आपकी चीज समझना। मैं वो उन लोगों में से था, मेरे से बेहतर अकल में भी स्कूल में बच्चे थे, सलाहियत में भी बेहतर थे, लेकिन मैं उनसे आगे क्यों निकला? मैं अब जरा आपको बताना चाहता हूं। वो आपने वही चीजें आपने अपनानी है। मैं आगे कैसे निकला? पहली चीज, बड़ा सोचा करो, बड़ी ख्वाब रखा करो। आप उतने ही बड़े हैं जितनी आपकी ख्वाब है। मसलन अगर मेरी ख्वाब सिर्फ क्लब क्रिकेटर बनने की है तो मैं टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकता। बड़ी ख्वाब रखो, बड़ा सोचो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अरबों के बीच में एक बड़ी सोच डाल दी। अल्लाह ने उनको रहमतुल लिल आलमीन का खिताब दे दिया। सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए, मुसलमानों के लिए नहीं, सब इंसानों के लिए। बड़ी सोच। और कुरान में अल्लाह
रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है। मतलब इसका बहुत समझने वाला है कि वो जो लोग कौमें आपसे आगे निकल गई हैं, वो इसलिए नहीं निकली कि उनके अंदर कोई खास सलाहियत अल्लाह ने पैदा की है। वो इसलिए निकली हैं कि वो मुसलमान ना होते हुए वो उन उसूलों पे खड़ी हो गई हैं जो अल्लाह ने हमें हुक्म किए थे। मसलन अगर यहूदी, अगर हिंदू, अगर सिख, अगर बता दूं, मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूं और बड़ी चांस है कि ये जिस तरह के हालात हैं यहाँ, हालांकि मेरे कोई सब बेल है, मैं और बुशरा बेगम दोनों जा रहे हैं, वो भी बेल पे हैं, लेकिन कोई पता नहीं कि यहाँ क्योंकि कानून के ऊपर तो अमल हो नहीं रहा, तो किसी चीज पर मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। तो चांस है कि मैं कल अरेस्ट हो जाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने एक पूरा प्रोपेगेंडा किया हुआ है ये गवर्नमेंट, अब तो सारा कुछ ही गवर्नमेंट चैनल्स बन गए ना, तो कोई है ही नहीं जो गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा नहीं कर रही। देखिए, समझ जाए कि केस है क्या, ताकि आपको सारों को एक अल कादर यूनिवर्सिटी का केस समझ आ जाए। मैं चाहता हूं सारे सोशल मीडिया वाले समझ जाओगे केस क्या है। केस ये है कि मैंने फैसला किया था कि मैं सीरतुल नबी के ऊपर इस मुल्क की फ्यूचर लीडरशिप डेवलप करने के लिए वहां रिसर्च करवाएं, एक यूनिवर्सिटी बनाएं अल कादर की, साथ उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वो भी हम पढ़ाएं। लेकिन इसका मकसद ये था, क्योंकि वो दुनिया की तारीख के सबसे बड़े लीडर थे, फ्यूचर लीडर्स प्रोड्यूस करें पाकिस्तान में, उनकी सीरत के ऊपर, उनकी क्वालिटीज के ऊपर, कि कभी हमने इसके ऊपर कोशिश नहीं की अपने लोगों को, हम दीनी बातें करते रहते हैं, उनकी दीनी साइड, लेकिन उनकी जिंदगी, उनकी जो सुन्नत है उसको अमल में लाने की कोशिश नहीं करते। तो ये मकसद था इस यूनिवर्सिटी का। इसके लिए मलिक रियाज ने कहा मैं स्पॉन्सर करता हूं इसको। ये 2000, ये याद रखें अपडेट्स, दिसंबर 2018 में ये सारी इसकी जमीन खरीदी गई। मई के अंदर मैंने इसकी ओपनिंग की, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की, मई 2019 में। ये डेट्स याद रखें। इसके ट्रस्ट डीड में वाज़े लिखा हुआ है कि जो ट्रस्टीज है, जो मैं हूं और जो बुशरा बेगम क्यों? क्योंकि उनकी बड़ा स्टडी है सीरत नबी पे, उनका इंटरेस्ट है। तो हम ट्रस्टीज वो होते हैं जिनको किसी चीज में ट्रस्ट होता है। मसलन बच्चे कईयों के डिसेबल्ड होते हैं, वो डिसेबल्ड इंस्टीट्यूशंस में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, यानी खैराती इदारे ऐसे चलते हैं, तो वो ट्रस्टी बन गए। उस डीड के अंदर लिखा हुआ है कि ट्रस्टीज को किसी किस्म का फायदा नहीं हो सकता, कोई तनख्वाह नहीं मिल सकती, कोई डिविडेंड्स नहीं मिल सकता, कोई वो जमीन जो है वो ट्रस्ट के नाम पे होती है, वो यानी ट्रस्टी का कोई किसी किस्म का उनको फायदा नहीं हो सकता, उस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा हुआ है। अब उसके बाद दिसंबर के अंदर एक एग्रीमेंट होती है। अब ये जरा गौर से सुने, ये मई में इसकी ओपनिंग हो जाती है, बिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है, जो भी पैसा आता है वो सारा बिल्डिंग में सब अकाउंटेड है, वो ट्रस्ट चला रहा है, वो ट्रस्ट के अकाउंट्स हैं, ऑडिट है, सब कुछ अवेलेबल है नैब के पास। अब होता क्या है कि दिसंबर के अंदर एक एग्रीमेंट साइन होती है मलिक रियाज की और इंग्लैंड का, जिसको एनसीए कहते हैं, उनका एक इदारा होता है इंग्लैंड के अंदर, उसके बीच में एग्रीमेंट साइन होती है। उन्होंने मलिक रियाज के अकाउंट्स फ्रीज किए होते हैं कि सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन है, यानी हम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, उधर उन्होंने अकाउंट फ्रीज किए होते हैं। मलिक रियाज और एनसीए फैसला करती है आपस में सीक्रेट एग्रीमेंट में कि ये जो पैसे हैं 190 मिलियन पाउंड होते हैं, उसमें 190 मिलियन पाउंड, वो मैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट था जिसमें मलिक रियाज ने पैसे देने थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फाइन दो, वो उसमें वो कहता है कि मैं उसमें डिपॉजिट करता हूं। कैबिनेट के सामने 3 दिसंबर को, यानी अब ये ट्रस्ट शुरू हुआ है, 3 दिसंबर को एग्रीमेंट आती है कि जी क्या आप ये कॉन्फिडेंशियल, अगर मलिक रियाज और एनसीए के कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट को मानते हैं तो ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। लेकिन अगर आप ये नहीं मानते और आप चाहते हैं कि इसको कंटेस्ट करना है,
تو پھر آپ کو انگلینڈ کے اندر اس کے اوپر کیس کرنا پڑے گا. اب وہاں ہمارے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارا لائر بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارا لا منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ پاکستان $100 ملین باہر لٹیگیشن میں ہار چکے اب تک, اور کوئی چیز ہم باہر سے ریٹریو نہیں کی. تو ہمیں باہر پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے آیا ہے. پھر اور یہ 5-6 سال کیس چلے گا, اور پھر اگر آپ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. یہ کیبنٹ کے سامنے یہ فیصلہ آیا, یا آپ $190 ملین پاؤنڈ لے لیں اور پاکستان کی سپریم کورٹ میں چلا جائے, اور یا پھر یہ پیسہ آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیس کر کے انگلینڈ میں اپنی کریں, اور اگر آپ جیت جاتے ہیں 5-6 سال لگیں گے پاکستان آ جائے گا, لیکن اگر آپ نہیں جیتتے تو وہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. یہ تھا فیصلہ. کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہمیں $190 ملین آ رہا ہے, کبھی اتنا پیسہ آیا نہیں, ہم ایکسپٹ کر جاتے ہیں. اب یہ کیس انہوں نے میرے اوپر کیا بنایا کہ جناب میں نے حالانکہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا ہے. مجھے ذاتی طور پہ کیسے فائدہ ہوا ہے؟ وہ جو $190 ملین ہے وہ آج پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اگر وہ سمجھتی ہے نیب کے برا, یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک بات میں نہیں آیا, وہ دوسری طرح آج آپ جا کے ریٹ کر دیں, آپ نیب ریٹ کر دیں سپریم کورٹ میں کہ یہ پیسہ دوسری بات میں لے آئے, وہ پیسہ تو پاکستان آ گیا نا. اور مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ اور دوسری طرف کہ القادر یونیورسٹی سے مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ القادر کے سارے اکاؤنٹس آپ کے پاس پڑے ہیں, مجھے کیسے فائدہ ہوا ہے؟ نہ میں کچھ سیلری لیتا ہوں, نہ کچھ لیتا ہوں, مجھے کدھر سے فائدہ ہوا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ شوکت خانم سے مجھے فائدہ ہوا ہے, یا میں نمل یونیورسٹی سے فائدہ ہوا ہے. میں ٹرسٹی ہوں. ٹرسٹی نہ کوئی سیلری ڈرا کرتا ہے, نہ اس کا مداخلت ہوتی ہے, وہ ایگزیکٹو بورڈ چلاتا ہے. یہ ہے کیس جس پہ مجھے انہوں نے وہاں سے اغوا کر کے رینجرز نے پکڑ کے اٹھا کے لے گئے تھے. یہ ہے وہ کیس کہ نہ مجھے کوئی فائدہ ہے, نہ کوئی ذاتی فائدہ ہے, نہ وہ ثابت کر رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کیبنٹ میں فیصلہ ہوا آپ کو پتہ نہیں. یہ سمجھ جائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جب کل پکڑے اور انہوں نے ساری چیزیں کرنی ہیں, یہ میں نیب کی انویسٹیگیشن جوائن کر رہا ہوں, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ کیس. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یہ کینسر کا مریض ہے جی. بات نہیں کون ہے؟ بولے سر. اچھا کوئی نہیں, دھیان رکھیں, کوئی نہیں. چلو مجھے تو ترس آتا ہے, دیکھا ہی نہیں جاتا ان کی طرف. بڑی What makes this particular hospital different from others, such as Mayo, is that here, so they claim, the poor are able to be treated completely free of charge on a first-come, first-served basis. This has not happened in Pakistan before. ایسے کیسے یہ یہ جو counters مریض رجسٹر ہوں گے. Even though building work is still in progress,
many departments have opened so that patients are already admitted for diagnosis and treatment. The latest scanning equipment is imported from the United States and Europe. The intention is that once these facilities become operational, the revenue they generate will help to subsidize those patients who cannot afford treatment. So the patient And the ray comes from here. comes out from here, Okay. yeah, radiation. And this is, of course, the walls are quite thick, 7 feet thick, I'm told. It's to prevent, huh? At Is least, that at least that. At least to prevent radiation leakage. prevent. Okay. And We'll what is probably the, need the more. average duration for a treatment for a single dose? Normally 5 minutes, 6 minutes. It depends on the fields, how many fields we are giving to the patient. That's right. How much it cost? Depending on what options you have on the machine, can cost from $1 to $2 million. That's pretty good. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ। फिर से मेरी अदालत में पेशियां हैं। निकलने से पहले 2 बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले ISPR ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ISPR साहब, जरा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं। 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना FIR नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, FIR इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था, सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन FIR में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की JIT, 2 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स, नवीद शूटर की, हम 2 ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे, पंजाब के पुलिस ऑफिसर DPO गुजरात और CCPO CTD, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे? कौन इतना ताकतवर था? उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हो गया कि 3 शूटर थे, जब JIT में साबित हो गया कि तीन शूटर जिन्होंने गोलियां चलाई, बनिस्बत जो इनका प्रोपेगेंडा था कि सिर्फ एक दिनी इंतहा पसंद था, JIT को सैबोटाज किया गया। 4 CTD के लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इन्वेस्टिगेट किया, उसने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए 4, क्योंकि उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की। कौन था उनके पीछे? कौन इतना ताकतवर था? और उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स, मैं साबित करूंगा कि ISI ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि CTD के कपड़ों के अंदर और वकला के कपड़ों के अंदर ISI थी वहां। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा, जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था ISI का वहां? साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए और पीछे यही आदमी था। इसी आदमी का नाम और इन जो टोला था उनका नाम अरशद शरीफ की वालदा ने अरशद शरीफ के कत्ल पे लिखा। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई किसी की जुर्रत नहीं थी कि आगे बढ़े, क्योंकि ये मुकद्दस गायें हैं, कानून से ऊपर हैं। ISPR साहेब, जापे गेदारा अपनी काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करता है। एक जो इदारा करप्ट लोगों को
2 नंबर लोगों को पकड़ता है वो इदारा मजबूत होता है। अगर शौकत थाने में कोई डॉक्टर गलत काम करे या कोई भी करे, हम एक्शन लेते हैं, हमारी इदारे की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये क्या आपने बनाया हुआ है कि जो नाम ले तो जनाब फौज को बुरा भला कहे? मेरी फौज है, मेरा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, सिर्फ हमारी फौज है। हमें उससे शायद आपसे ज्यादा ख्याल हो। ये जो हरकतें करना कि जी जो तनकीद करे उसको आप मुंह बंद कर दें, ये आप नुकसान पहुंचा रहे हैं इदारे को। और मैं ये भी आज कह दूं, ये जो आज मैं जा रहा हूं, वहां कोई पुलिस और रेंजर्स और एफसी इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूं जाने के लिए। कोई ये सारा इस्लामाबाद में इतना खर्चा करना कि जी कोई पता नहीं कौन सा इस मुल्क का कोई बड़ा कोई मुजरिम आ रहा है, मेहरबानी करें, हमें कोई इस तरह का ड्रामा ना करें, सीधी तरह वारंट दें। कोई मेरे पर केस नहीं है, कोई इस वक्त केस नहीं है, लेकिन मैं मेंटली ज़हनी तौर पे तैयार हुआ हूं कि जेल में डालना है, मैं तैयार हूं जेल में जाने के लिए, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। दूसरी चीज, ये जो इसने डर्टी हैरी ने जो प्लान बनाया हुआ और टोला है इसके साथ, और मैं फिर कहता हूं सोशल मीडिया देखें, सबको पता है कौन कौन इसके साथ है। मैं अगर अल्लाह ने इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन मेरा आज सवाल यह है कि क्या आप लोग तैयार हैं, जिनकी 5-6 उंगलियां घी में हैं, जो इक्तदार के मजे ले रहे हैं, जो पैसे बना रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं एनआरओ लेके, क्या आप सब तैयार हैं? क्या हो सकता है कि इतनी ज्यादा कौम ना सड़कों पर निकले, लेकिन ये भी हो सकता है कि श्रीलंका में जो हालात थे, आज ब्लूमबर्ग कहता है, दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के उससे ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। तो अगर ये फट गई कौम, तो आप सबको अपने आप को बचाना, छुपते फिरेंगे आप। ये जो सारे बादशाहत बनी हुई है, ये जो पैसे बन रही हैं, सारा कुछ धुल जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूं। और मैं ये भी आखिर में कह दूं कि अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे, इन डफर्स के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए, क्योंकि मैंने कि इस मुल्क से बाहर तो जाना नहीं है, लेकिन इस तरह के गुलाम, इनकी गुलामी से मौत बेहतर है। काबिले फख्र है वो माँ जिसने इस बेटे को जन्म दिया, और काबिले फख्र है ये बेटा जो कहता है मैं झुकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं, मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा। इस कौम पे अल्लाह का एक एहसान है इमरान। जुल्मों सितम के कहर के इस दौर में देखो, हक का अलम उठा के खड़ा शान से इमरान। ये दास्तान जबर है पर किस्सा मुख्तसर है, अब जानिब मंजिल ही इस कौम का सफर है। नहीं जमना मारे कोई इमरान खान दे नाल दा, आज मोटर में भी कमी हो गई, कोई शेर लगते जा रहा है। इंशाल्लाह वापस आवेगा, इंशाल्लाह वापस आवेगा। आज़ादी के इस बाप का उन्वान है इमरान। इस कौम पे अल्लाह का एक एहसान है इमरान। जो इंसाफ है वो इंसानों को आजाद कर देता है। ये जो नाइंसाफी है, ये एक मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो जुल्म नाइंसाफी का है, मेरिट खत्म हो जाती है माशरे से। माशरे में मेरिट खत्म हुई, माशरा कभी ऊपर मुकाबला दुनिया का कर ही नहीं सकता। सोए हुए जहनों पे आगही की दस्तक दी, सोचों को उभारा, दी परवाज को बुलंदी। जब इलामा इकबाल कहता है कि परवाज में कुताही ना आए, तो कुताही तब आती है जब इंसान गुलामी करता है। कभी गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, सिर्फ एक आजाद इंसान बड़े काम कर सकता है। इकबाल की खुदी के पैगाम को फैलाकर अल्लाह ने फिर आप पे कैपेसिटी दी है, जिस तरह इकबाल ने कहा, सितारों के आगे जहान और भी हैं,
ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. ایک ستارے پہ پہنچے ہو اس کے بعد آگے چلو. اس قوم کے جوان کو شاہی کی صفت دی. اس عہد کا تو ہی سلطان ہے عمران. اس قوم پہ اللہ کا ایک احسان ہے عمران. جو قید تجھے کر کے پابند سمجھتے ہیں وہ نفس کے قیدی ہیں. تو آزاد ہے عمران. اس قوم پہ اللہ کا ایک احسان ہے عمران. بے یقینی کی فضا میں ہوا یقین سا پیدا. صدیوں میں ہوتا ہے کوئی عمران سا پیدا. دیکھو پاکستانیوں، یہ اپنا ایمان مضبوط کرو. یاد رکھو اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے. تم موت کا ٹائم ادھر ادھر نہیں کر سکتے. یہ خوف ختم کر دو موت کا. میں سچا ہوں، میں سچ کے لیے کھڑا ہوں گا، میں سچ کے لیے جان دے دوں گا. مجھے کوئی نہیں سچ سے ہٹا سکتا. یہ ہے ہمارا ایمان، اور یہ ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. اس ایمان پہ میں چلتا ہوں، اس لیے تو ان ساروں کے خلاف کھڑا ہوں. سارے وقت کے فرعونوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. میرا نصب العین ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے سے مدد مانگتا ہوں. جہاد کیوں اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے جب تم ظلم اور ناانصافی دیکھو تو تمہارے پہ فرض ہے انسانوں کہ اس کا مقابلہ کرو، اس کے سامنے کھڑے ہو، ظالم کا مقابلہ کرو. مجھے اللہ نے اتنا زیادہ دیا، میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں جن کو اللہ نے نہیں دیا. میں تو پالیٹکس میں آیا اس لیے ہوں. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا جتنا آپ اس نوجوان نے ایسا زبردست اس نے ہم پڑھی ہے، جتنا آپ اللہ کے قریب جاتے رہیں گے آپ کی پرواز اوپر ہوتی جائے گی. جتنا آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں گے اور اس کی راستے پہ چلیں گے آپ کا عظمت کا ستارہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا. یہ یاد رکھیں، ہر انسان کے اندر، ہم ہر سب میں اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں ہم بن سکتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے آپ کی چیز سمجھنا. میں وہ ان لوگوں میں سے تھا، میرے سے بہتر عقل میں بھی اسکول میں بچے تھے، صلاحیت میں بھی بہتر تھے، لیکن میں ان سے آگے کیوں نکلا میں اب ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ آپ نے وہی چیزیں آپ نے اپنانی ہیں. میں آگے کیسے نکلا؟ پہلی چیز، بڑا سوچا کرو، بڑی خواب رکھا کرو. آپ اتنے ہی بڑے ہیں جتنی آپ کی خواب ہے. مثلا اگر میری خواب صرف کلب کرکٹر بننے کی ہے تو میں ٹیسٹ کرکٹر نہیں بن سکتا. بڑی خواب رکھو، بڑا سوچو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے عربوں کے بیچ میں ایک بڑی سوچ ڈال دی. اللہ نے ان کو رحمت للعالمین کا خطاب دے دیا. سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، مسلمانوں کے لیے نہیں، سب انسانوں کے لیے. بڑی سوچ. اور قرآن میں اللہ رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے. مطلب اس کا بہت سمجھنے والا ہے کہ وہ جو لوگ قومیں آپ سے آگے نکل گئی ہیں وہ اس لیے نہیں نکلی کہ ان کے اندر کوئی خاص صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے. وہ اس لیے نکلی ہیں کہ وہ مسلمان نہ ہوتے ہوئے وہ ان اصولوں پہ کھڑی ہو گئی ہیں جو اللہ نے ہمیں حکم کیے تھے. مثلا اگر یہودی، اگر ہندو، اگر سکھ، اگر بتا دوں، میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں اور بڑی چانس ہے کہ یہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں، حالانکہ میرے کوئی سب بیل ہے،
میں اور بشرا بیگم دونوں جا رہے ہیں, وہ بھی بیل پہ ہیں, لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہاں کیونکہ قانون اس کے اوپر تو عمل ہو نہیں رہا تو کسی چیز پہ مجھے اریسٹ کر سکتے ہیں, تو چانس ہے کہ میں کل اریسٹ ہو جاؤں گا. لیکن میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک پورا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے یہ گورنمنٹ, اب تو سارا کچھ ہی گورنمنٹ چینلز بن گئی نا, تو کوئی ہے ہی نہیں جو گورنمنٹ کا پروپیگنڈا نہیں کر رہی. دیکھیں سمجھ جائیں کہ کیس ہے کیا, تاکہ آپ کو ساروں کو یہ القادر یونیورسٹی کا کیس سمجھ آ جائے. میں چاہتا ہوں سارے سوشل میڈیا والے سمجھ جاؤ یہ کیس کیا ہے. کیس یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سیرت النبی کے اوپر اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں ریسرچ کروائیں, ایک یونیورسٹی بنائیں القادر کی, ساتھ اس میں ماڈرن ٹیکنالوجیز, اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ وہ بھی ہم پڑھائیں. لیکن اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے, فیوچر لیڈرز پروڈیوس کریں پاکستان میں, ان کی سیرت کے اوپر, ان کی کوالٹیز کے اوپر, کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی. اپنے لوگوں کو ہم دینی باتیں کرتے رہتے ہیں, ان کی دینی سائڈ, لیکن ان کی زندگی, ان کی جو سنت ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ مقصد تھا اس یونیورسٹی کا. اس کے لیے ملک ریاض نے کہا میں اسپانسر کرتا ہوں اس کو. یہ 2000 یہ یاد رکھیں اپڈیٹس, دسمبر 2018 میں یہ ساری اس کی زمین خریدی گئی. مئی کے اندر میں نے اس کی اوپننگ کی, اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی, مئی 2019 میں. یہ ڈیٹس یاد رکھیں. اس کے ٹرسٹ ڈیڈ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرسٹیز ہیں, جو میں ہوں اور جو بشرا بیگم کیوں, کیونکہ ان کی بڑا اسٹڈی ہے سیرت نبی پہ, ان کا انٹرسٹ ہے. تو عموماً ٹرسٹیز وہ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز میں ٹرسٹ ہوتا ہے. مثلا بچے کئیوں کے ڈسیبلڈ ہوتے ہیں, وہ ڈسیبلڈ انسٹیٹیوشنز میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں, یعنی خیراتی ادارے ایسے چلتے ہیں. تو وہ ٹرسٹی بن گئے. اس ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو سکتا, کوئی تنخواہ نہیں مل سکتی, کوئی ڈیویڈنڈز نہیں مل سکتا, کوئی وہ زمین جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام پہ ہوتی ہے, وہ یعنی ٹرسٹی کا کوئی کسی قسم کا ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا. اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد دسمبر کے اندر ایک اگریمنٹ ہوتی ہے. اب یہ ذرا غور سے سنیں. یہ مئی میں اس کی اوپننگ ہو جاتی ہے, بلڈنگ بننی شروع ہو جاتی ہے, جو بھی پیسہ آتا ہے وہ سارا بلڈنگ میں سب اکاؤنٹڈ ہے, وہ ٹرسٹ چلا رہا ہے, وہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹس ہیں, آڈٹ ہیں, سب کچھ اویلیبل ہے نیب کے پاس. اب ہوتا کیا ہے کہ دسمبر کے اندر ایک اگریمنٹ سائن ہوتی ہے ملک ریاض کی اور انگلینڈ کا, جس کو NCA کہتے ہیں, ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے انگلینڈ کے اندر, اس کے بیچ میں اگریمنٹ سائن ہوتی ہے. انہوں نے ملک ریاض کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوتے ہیں کہ سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن ہے, یعنی ہم سسپیشس ٹرانزیکشن ہیں, ادھر انہوں نے اکاؤنٹ فریز کیے ہوتے ہیں. ملک ریاض اور NCA فیصلہ کرتی ہے آپس میں سیکرٹ اگریمنٹ میں کہ یہ جو پیسے ہیں 190 ملین پاؤنڈز ہوتے ہیں, اس میں 190 ملین پاؤنڈز, وہ میں جو سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ تھا جس میں ملک ریاض نے پیسے دینے تھے, سپریم کورٹ نے کہا تھا فائن دو, وہ اس میں وہ کہتا کہ میں اس میں ڈپازٹ کرتا ہوں. کیبنٹ کے سامنے 3 دسمبر کو, یعنی اب یہ ٹرسٹ شروع ہوا ہے, 3 دسمبر کو اگریمنٹ آتی ہے کہ جی کیا آپ یہ کانفیڈینشیل, اگر ملک ریاض اور NCA کے کانفیڈینشیل اگریمنٹ کو مانتے ہیں تو یہ 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کے اندر آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو انگلینڈ کے اندر اس کے اوپر کیس کرنا پڑے گا. اب وہاں ہمارے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارا لائر بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارا لا منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ پاکستان $100 ملین باہر لٹیگیشن میں ہار چکے ہیں اب تک, اور کوئی چیز ہم باہر سے ریٹریو نہیں کی. تو ہمیں باہر پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے آیا ہے. پھر اور یہ 5-6 سال کیس چلے گا, اور پھر اگر آپ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. یہ کیبنٹ کے سامنے یہ فیصلہ آیا, یا آپ $190 ملین پاؤنڈ لے لیں
اور پاکستان کی سپریم کورٹ میں چلا جائے, اور یا پھر یہ پیسہ آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیس کر کے انگلینڈ میں اپنی کریں, اور اگر آپ جیت جاتے ہیں 5-6 سال لگیں گے پاکستان آ جائے گا, لیکن اگر آپ نہیں جیتتے تو وہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. یہ تھا فیصلہ. کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہمیں 190 ملین پاؤنڈ آ رہا ہے, کبھی اتنا پیسہ آیا نہیں, ہم ایکسپٹ کر جاتے ہیں. اب یہ کیس انہوں نے میرے اوپر کیا بنایا کہ جناب میں نے وہ جو حالانکہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا ہے, مجھے ذاتی طور پہ کیسے فائدہ ہوا ہے؟ وہ جو 190 ملین ڈالر ہے وہ آج پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اگر وہ سمجھتی ہے نیب کے برا, یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک بات میں نہیں آیا, وہ دوسری طرف آج آپ جا کے ریٹ کر دیں, آپ نیب ریٹ کر دیں سپریم کورٹ میں کہ یہ پیسہ دوسری بات میں لے آئے, وہ پیسہ تو پاکستان آ گیا نا. اور مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ اور دوسری طرف کہ القادر یونیورسٹی سے مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ القادر کے سارے اکاؤنٹس آپ کے پاس پڑے ہیں, مجھے کیسے فائدہ ہوا ہے؟ نہ میں کچھ سیلری لیتا ہوں, نہ کچھ لیتا ہوں, مجھے کدھر سے فائدہ ہوا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ شوکت خانم سے مجھے فائدہ ہوا ہے, یا میں نمل یونیورسٹی سے فائدہ ہوا ہے. میں ٹرسٹی ہوں. ٹرسٹی نہ کوئی سیلری ڈرا کرتا ہے, نہ اس کا مداخلت ہوتی ہے, وہ ایگزیکٹو بورڈ چلاتا ہے. یہ ہے کیس جس پہ مجھے انہوں نے وہاں سے اغوا کر کے رینجرز نے پکڑ کے اٹھا کے لے گئے تھے. یہ ہے وہ کیس کہ نہ مجھے کوئی فائدہ ہے, نہ کوئی ذاتی فائدہ ہے, نہ وہ ثابت کر رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کیبنٹ میں فیصلہ ہوا آپ کو پتہ نہیں. یہ سمجھ جائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جب کل پکڑے اور انہوں نے ساری چیزیں کرنی ہیں, یہ میں نیب کی انویسٹیگیشن جوائن کر رہا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ کیس. جی